Yes, we create objects in strings. One is by using string literals and another is by using new keyword. What is literals, Tanuja? Literals ante Sir, enti? literals is a constant expression, sir. So literals is a constant expression. Next ఏంటంటే న్యూ కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? ఇన్ టుడే క్లాస్ we will discuss about string buffer and string builder. Okay, string buffer and string builder. సో స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ బిల్డర్ తెలుసుకునే ముందు we need to learn some basic concepts, basic terminologies. One is string and what is string is a which type of data type, Krishna? Immutable data types. Correct. String is a immutable data type. String is a immutable data type. Immutable data type. Immutable data type అంటే ఏంటి? What is an immutable data type? అంటే Here, ఎలిమెంట్స్ ని చేంజ్ చేయలేం సార్, correct. అసైన్ చేయలేం మళ్ళీ ఎలిమెంట్స్. Correct. Here immutable data type means we can't change the elements. So ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, s1 ఈక్వల్ టు సూర్య, స్ట్రింగ్ s1 ఈక్వల్ టు సూర్య అని ఈ స్ట్రింగ్ ని ఈ s1 వేరియబుల్ కి అసైన్ చేసాం కదా. అసైన్ చేసేటప్పుడు we can't change that elements. ఇమ్యూటబుల్ టైప్ అంటే సింపుల్ గా ఇట్ కాంట్ చేంజ్ ది ఎలిమెంట్స్ బట్ వీ కెన్ రీఅసైన్ ది ఎలిమెంట్స్. సో స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటమ్మా మధుశాలిని? String is a immutable data type. Immutable means we can't change the data type. Can't But we change can the change the element. Data type elements. కాదు, we can't change the Can't element. change the Okay. elements. ఎలిమెంట్స్ ని చేంజ్ చేయలేం బట్ వీ కెన్ రీఅసైన్ ది ఎలిమెంట్స్. కానీ ఎలిమెంట్స్ ని ఒక వేరియబుల్ కాకుండా ఇంకొక వేరియబుల్ కి రీఅసైన్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ రీఅసైన్ ది ఎలిమెంట్స్. First of all, string is a collection of characters. So collection of characters. And second point is string is a immutable type. Then what is an immutable type? Immutable type means it's a immutable type means simply we can't change the elements. We can reassign the elements. We are able to reassign the elements, but we can't change that element. Okay. If example ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, here I create 9 variables s1 to s9, 9 variables are created. First of all, immutable type means we can't change the elements. Na? Here why can't change means here s1 dot, what is the use of concat? What is the use of concat, Krishna? We can add the integers. Correct.
So the use of concatenation is we can add two elements, two strings as true numbers. Okay, now what is the output here? Any guess? Output ఎక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుద్ది? సో చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? సూర్య సార్. S1 dot concat of here S1 value is Java. Then Java concat and Surya. Java and Surya. But their output only print Java only. అంటే జావానే ప్రింట్ చేస్తుంది. ఎందుకు జావానే ప్రింట్ చేస్తుంది అంటే ఇమ్యూటబుల్ టైప్ అంటే ఏంటి? ఇమ్యూటబుల్ టైప్ మీన్స్ we cannot change that elements. అంటే ఎలిమెంట్స్ ని చేంజ్ చేయలేం, బట్ we can reassign that elements. So here I simply reassign that elements into S1. సో చూడండి, సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ వాల్యూని S1కి అసైన్ చేసామో అప్పుడు జావా సూర్య అని ప్రింట్ అవుద్ది. రన్ యాస్ జావా అప్లికేషన్. సో చూడండి, జావా సూర్య. సో అర్థమైంది కదా డెఫినేషన్ మీనింగ్. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఎ ఇమ్యూటబుల్ టైప్. స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఎ ఇమ్యూటబుల్ టైప్. సో వీ కాంట్ చేంజ్ దట్ ఎలిమెంట్స్ వితౌట్ assigning the element to another element. We can't change that element. అంటే మనం S1 నుండి S1 ఎలిమెంట్ కి అసైన్ చేయకపోతే ఏమవుద్ది? అవుట్పుట్ జావానే ప్రింట్ అయింది. చూడండి, సో జావానే ప్రింట్ అయింది. సో we can't change the elements but we can reassign that elements. మనం ఎలిమెంట్స్ ని రీఅసైన్ చేసుకోవాలి. ఈ S1 వాల్యూకి S1 ఈక్వల్ అంటే ఈ S1 వేరియబుల్ ఈ వాల్యూస్ ని ఈ S1 వేరియబుల్ కి మళ్ళీ రీఅసైన్ చేసాం. అప్పుడు ఏమైనా ప్రింట్ అవుద్ది? జావా సూర్య అని ప్రింట్ అవుద్ది. ఓకే, we can reassign these elements. We can reassign these elements to another variable. Then only it performs this operation. We can reassign this. We can reassign this variable to another variable. Then only it perform this concatenation operation. Okay, అర్థమైందమ్మా మొదటిసారిని? Yes, sir. మీకు అమ్మ లావణ్య? అర్థమైంది సార్. సో అది స్ట్రింగ్ ఈజ్ అన్ ఇమ్యూటబుల్ టైప్. We can't change the elements but we can reassign these elements. So today topic is string buffer and builder. String buffer and string builder. సో స్ట్రింగ్ బఫర్ కి స్ట్రింగ్ బిల్డర్ కి వెళ్ళే ముందు Krishna, in this example how many objects will create? In this example how many objects will create? Two object, bro. In this entire example, not only up to Entire S4, this in this entire example okay, up to okay. S9. 7, correct. So entire 7 objects will created. How? an idea ఉందమ్మా? సో ఎన్ని టైమ్స్ కీవర్డ్స్ అనేది యూజ్ చేసి అన్ని టైమ్స్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సార్. సో న్యూ కీవర్డ్ ఎన్ని టైమ్స్ యూజ్ చేస్తే whenever you use new keyword then that number of times ఆబ్జెక్ట్ విల్ క్రియేటెడ్. న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేసిన ప్రతిసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుద్ది. అది మీకు క్లియర్. కానీ ఇక్కడ ఎన్ని టైమ్స్ ఎన్ని టైమ్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతాయి? ఫ్రమ్ S1 to S4 హౌ మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ క్రియేటెడ్? చెప్పండి. సో వేరియబుల్స్ ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతాయి మొదటిసారిని? వేరియబుల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? స్టాక్ సార్.
Correct. Variables are stored in stack. Objects, heap, sir. correct. Objects are stored in heap. Literals, Krishna, where literals will store? specific string constant pool. Correct. Literals will store in string constant pool. String constant pool. So objects will created in heap memory. This is heap. సో ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మ మొదటిని మీరు అటెండ్ అవ్వాలి కదా స్ట్రింగ్స్ కాన్సెప్ట్కి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాం చూడండి. ఫస్ట్ S1 is the literal. Okay, by using here we create objects in two ways. One way is literal type and another way is by using new keyword. ఇక్కడ న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం, డైరెక్ట్ గా లిటరల్స్ యూజ్ చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ లిటరల్ ఏంటంటే జావా అనేది లిటరల్. ఓకేనా, లిటరల్ మీన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్. లిటరల్స్ మీన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్. చూడండి, S1 equal to Java. Here the variable is S1. Okay, variables are stored in stack. Variables stack లో స్టోర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ దిస్ లిటరల్ విల్ స్టోర్ ఇన్ string constant. కరెక్ట్, లిటరల్ విల్ స్టోర్ ఇన్ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్. ఇక్కడ ఏంటంటే దస్ S1 ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దిస్ క్రియేట్స్ ఏ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ జావా. అంటే ఇది జావా ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి అండ్ అసైన్ ఇట్స్ రెఫరెన్స్ టు S1. అంటే దీని రెఫరెన్స్ కి S1 కి అసైన్ చేస్తుంది. ఓకేనా, అండ్ అసైన్ ఇట్స్ రెఫరెన్స్ టు S1. సెకండ్ ఏంటంటే జావా S2 ఈక్వల్ టు యాంగులర్. బోత్ కంటెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అంటే S1 ఈక్వల్ టు జావా, S2 ఈక్వల్ టు యాంగులర్. సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే మళ్ళీ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్లో యాంగులర్ అని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. దిస్ క్రియేట్స్ ఏ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ యాంగులర్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ యాంగులర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి అండ్ అసైన్ ఇట్స్ రెఫరెన్స్ టు S2. ఈ S2 కి దాని రెఫరెన్స్ ని అసైన్ చేస్తుంది. ఓకేనా, అండ్ అసైన్ ఇట్స్ రెఫరెన్స్ టు S2. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ S3 ఈక్వల్ టు జావా. S3 ఈక్వల్ టు జావా అనేది ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్లో ఉంది. ఆల్రెడీ జావా ఈజ్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్. ఓకే, సో దిస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ రీయూజెస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ జావా స్ట్రింగ్ లిటరల్. అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న జావా లిటరల్ ని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకుంటుంది, కొత్తగా క్రియేట్ చేయదు. ఓకేనా, కొత్తగా క్రియేట్ చేయదు. ఇట్ రీయూజెస్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ జావా స్ట్రింగ్ లిటరల్ ఫ్రమ్ ది స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్ అండ్ అసైన్ దిస్ రెఫరెన్స్ టు S3. సో ఇది వేరియబుల్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతామా మొదటిసారి? స్టాక్, సార్. స్టాక్ లో S3 అనేది స్టోర్ అవుతుంది. S3 అనేది స్టోర్ అవుతుంది. జావా అనేది స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్ లో స్టోర్ అవుద్దా? S3 లిటరల్ అనేది స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్ లో స్టోర్ అవుద్దా? అవుతుంది, సార్. చెప్పండి. ఆల్రెడీ ఉంది కదా సార్. కరెక్ట్. సో ఏంటంటే ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్లో జావా అనే రెఫరెన్స్ అంటే జావా అనే ఆబ్జెక్ట్ అని క్రియేట్ అయి ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ కొత్తగా స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్లో క్రియేట్ అవ్వదు. ఇట్ రీయూజెస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రింగ్ లిటరల్. సో ఈ స్ట్రింగ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న ఈ జావా లిటరల్ నే యూజ్ చేసుకుంటది. ఓకేనా, సో యూజ్ చేసుకొని S3కి రెఫరెన్స్ గా ఇస్తుంది. సో జావా ఇస్ ద రెఫరెన్స్ పాయింటింగ్ టు ది S3. ఓకే, హలో. Yes, sir. సో అది అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ S4 వాల్యూ ఇస్ యాంగులర్. సో నౌ again
S4 will store in stack. S4 stack లో స్టోర్ అవుతుంది. S4 will store in stack. But in string constant pool న్యూ ఆబ్జెక్ట్ విల్ నాట్ క్రియేటెడ్ అంటే కొత్త ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు. ఇట్స్ అగైన్ Reuse చేసుకుంటుంది. ద ఎగ్జిస్టింగ్ యాంగులర్ స్ట్రింగ్ లిటరల్. ఓకే, మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఉన్న యాంగులర్ లిటరల్ ని యూజ్ చేసుకుంటది. ఈ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్లో ఆల్రెడీ యాంగులర్ అనే లిటరల్ ఉంది కదా. హలో, Yes, sir. సో యాంగులర్ అనే లిటరల్ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ అగైన్ అసైన్ టు S4 అంతే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకేనా, 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యి ఈ స్టాక్ లో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అమ్మ. జావా, యాంగులర్. థర్డ్ స్టాక్ లో జావా మళ్ళీ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్లో జావా అనేది ఉంది. సో మళ్ళీ క్రియేట్ చేయదు. మళ్ళీ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్లో కొత్త లిటరల్ అనేది క్రియేట్ చేయదు. దిస్ జావా అనే ఈ S3 వేరియబుల్ కి పాయింట్ చేస్తుంది, అంటే రెఫర్ చేస్తుంది, అసైన్ చేస్తుంది. ఓకేనా. హలో, ఓకే సార్. ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ చెప్తాను చూడు. S1 and S2 కి ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్. Objects are created for both S1 and S2. Next, for S3 and S4 కి ఏమవుతుందంటే S3 and S4 it reuses the existing Java and Angular string literals from the string constant pool. From the SCP అంటే string constant pool ఏటని ఆలోచించకండి. string constant pool and assign its reference to S3 and S4 variables. Here no new objects for S3 and S4, no new objects will created. No new objects is created. It reference the same object as S1 and S2. Same object as S1 and S2. సో అది ఇక్కడ మీరు ఆలోచించినంత ఎక్కువ ఏం లేదమ్మా. సో చూడండి, ఫస్ట్ ఏంటంటే S1 కి S2 కి 2 డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. అదేంటి, 2 లిటరల్స్ జావా అండ్ యాంగులర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే S3 అంటే జావా కదా, ఆల్రెడీ జావా స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్లో ఉంది కాబట్టి కొత్తగా స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్లో క్రియేట్ చేయదు. క్రియేట్ చేయకుండా ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ అగైన్ ఈ జావా అనేది ఈ S3కి పాయింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఈ జావా రెఫరెన్స్ అనేది S3 రెఫరెన్స్ అనేది ఈ జావాకి పాయింట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ యాంగులర్ రెఫరెన్స్ అనేది S4 వేరియబుల్స్ కి పాయింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఇట్ యూజెస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ జావా అండ్ యాంగులర్ స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ ఫ్రమ్ ది SCP అండ్ assign it reference to S3 and S4 వేరియబుల్స్. అంటే కొత్తగా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవ్వకుండా ఆల్రెడీ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ నే ఇది రెఫరెన్స్ గా S3కి అండ్ S4కి పాయింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, అర్థమైందమ్మా మధుశాలిని, లావణ్య? Yes, sir. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ S5 ఈక్వల్ టు జావా అనేది స్ట్రింగ్ S5 ఈక్వల్ టు జావా అని చెప్పి క్రియేట్ చేశా. జావాని క్రియేట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది,
మళ్ళీ ఎగ్జిస్టింగ్ రీయూస్ చేసుకుంటుంది సార్. సో ఫస్ట్ S5 అనేది స్టాక్ లో స్టోర్ అవుద్ది. స్టోర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ జావా అనేది ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి సో మళ్ళీ కొత్తగా స్టోర్ చేసుకోదు. ఓకేనా, స్టోర్ చేసుకో కొత్తగా స్టోర్ చేసుకోకుండా ఆల్రెడీ జావా అనేది ఉంది కాబట్టి దీన్నే పాయింట్ చేస్తుంది. దీన్నే S5 కి రెఫరెన్స్ గా పాయింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, దీన్నే S5 కి రెఫరెన్స్ గా పాయింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, అర్థమైందమ్మా? తనుజ, మధుశాలిని, Yes, sir, అర్థమైంది సార్. తనుష కాదు, లావణ్య. సార్ అర్థమైంది కదా? సో అర్థమైంది సార్. సో వెనెవర్ యూ యూజ్ న్యూ కీవర్డ్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్ మస్ట్ బి క్రియేటెడ్. అంటే ఎప్పుడైతే మీరు న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారో వెనెవర్ యూ క్రియేట్ ఏ న్యూ whenever you use a new keyword and create an object, then that at that time object must be created. అంటే ఎప్పుడైతే మీరు న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారో అప్పుడు ప్రతిసారి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి? హలో, how many objects it created by using new keyword? How many objects are created by using new keyword? 5. Next ఏంటంటే how many objects are created by using string literals? 4. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి? 4 సార్. 4. ఎవరమ్మా చెప్పింది 4 అని? 2 2 కరెక్ట్. సో టోటల్లీ 7 ఆబ్జెక్ట్స్ అని క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో అదే మనం న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే ఇక్కడ హీప్ మెమొరీలో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. వెనెవర్ యూజ్ హీప్ దెన్ ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ న్యూ కీవర్డ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. జావా, నెక్స్ట్ యాంగులర్, నెక్స్ట్ జావా, యాంగులర్, అలా న్యూ హీప్ మెమొరీలో న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే స్టోర్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో ఇది వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్ అండ్ హీప్? మధుశాలిని? లిటరల్ స్టోర్ ఇన్ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్, ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ ఇన్ హీప్. ఓకే, ఇంకా వేరియబుల్ స్టోర్ ఇన్ స్టాక్. అన్ని స్టోర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. Here the major difference between string and string buffer and string builder means string is an immutable type, but both string buffer and string builder is mutable type. Okay, both string buffer and string builder is which type? Immutable type. మ్యూటబుల్ టైప్. కరెక్ట్ గానండి అమ్మా? మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? Immutable type, but both string buffer and string builder is mutable type. కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ ఈజ్ అన్ ఇమ్యూటబుల్ టైప్, బట్ బోత్ స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్స్ ఆర్ మ్యూటబుల్ టైప్. సో వాట్ ఈజ్ అన్ మ్యూటబుల్ టైప్? ఎనీ ఐడియా? We can change the elements.
కరెక్ట్. సో స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? విచ్ డజంట్ అలౌ టు మోడిఫై ద కంటెంట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. అంటే మనం చేంజ్ చేసుకోలేం. స్ట్రింగ్ అంటే విచ్ డజంట్ అలౌ యూ టు మోడిఫై ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్. బట్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ అంటే స్ట్రింగ్ బఫర్ అన్న స్ట్రింగ్ బిల్డర్ అంటే విచ్ అలౌస్ యూ టు మోడిఫై ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్, విచ్ allows you to modify the content of a string. Krishna, what is the string buffer and string and string buffer major difference? Hello, brother. what is the major difference between string and string buffer? String is a immutable type. Correct. And another point is string is a mutable type. Mutable type means we can able to change the elements. Okay, we can able to change the elements, which so the major difference is string is an immutable type and string buffer is a mutable type. By using string buffer and string builder, we can able to modify the content of a string. Okay, we can able to modify the content of a string. Okay, సో ఈ స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ బిల్డర్ చెప్పేటప్పుడు కొన్ని మనకు తెలియని టెర్మినాలజీస్ వస్తుంటాయి. ఓకే, సో కొన్ని మనకు తెలియని టెర్మినాలజీస్ వస్తుంటాయి. అది నేను మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ వీక్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ ఎక్సెప్షనల్ చెప్తాను. సో ఆ సెకండ్ నెక్స్ట్ వీక్ మల్టీ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఇది కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది. వాట్ ఈజ్ థ్రెడ్ సేఫ్, కొన్ని టెర్మినాలజీస్ ఇక్కడ మనకి అర్థమైన టెర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. సో ఆ టెర్మినాలజీస్ అన్ని ఐ విల్ కవర్ ఇన్ మల్టీ థ్రెడింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. సో దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇందాకటిదే ఇస్తాం చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ S4 వాల్యూ ఈజ్ యాంగులర్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ డాటా ఇట్ ఈస్? స్ట్రింగ్ టైప్ నా. సో S4 డాట్ కన్కాట్ ఆఫ్ యాంగులర్ టైప్ స్క్రిప్ట్. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ మొదటి? యాంగులర్ టైప్ స్క్రిప్ట్. యాంగులర్ అండ్ టైప్ స్క్రిప్ట్. యాంగులర్ అండ్ టైప్ స్క్రిప్ట్ కాదు, ఓన్లీ యాంగులర్ అనే ప్రింట్ అవుతుంది. యాంగులర్ అండ్ ఫాల్స్. సో యాంగులర్ అనే ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈజ్ ఎ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ అన్ ఇమ్యూటబుల్ టైప్. సో మనం డైరెక్ట్గా వీ కాంట్ ఏబుల్ టు మాడిఫై ది ఎలిమెంట్స్, వీ కాన్ రీఅసైన్ దట్ ఎలిమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ S4 ఈక్వల్ టు అని పెడితే మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ రీఅసైన్ చేసాం. ఈ S4 వేరియబుల్కి S4ని రీఅసైన్ చేసాం. అప్పుడు వీ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ది ఎలిమెంట్స్. చూడండి, యాంగులర్ టైప్ స్క్రిప్ట్. బట్ హియర్ స్ట్రింగ్ బఫర్ ఈజ్ అన్ మ్యూటబుల్ టైప్ వితౌట్ చేంజింగ్ ఆల్సో. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే బై యూజింగ్ స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ బోత్ ఆర్ క్లాసెస్. ఓకే, buffer is a class. SB equal to Surya. Why it throws compile time error?
కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ ఎందుకు త్రో చేస్తుందమ్మా కృష్ణ? వై ఇట్ త్రోస్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్? Hello? ఆ, What? Can repeat it, brother? so why it throws compile time error? Because we need to add a new feature. We're creating object, right? It's a which type of object? Literal. Literal is only applicable for strings only. It is okay. Literal అంటే లిటరల్స్ మనం స్ట్రింగ్స్ లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. వి కెనాట్ యూజ్ ఇన్ స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. లిటరల్స్ వి కెనాట్ యూజ్ ఇన్ బోత్ స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్స్ త్రోస్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. బై యూజింగ్ న్యూ వర్డ్ ఓన్లీ వి క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ బోత్ స్ట్రింగ్ బఫర్స్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్స్. అంటే మనం స్ట్రింగ్ బఫర్లోని స్ట్రింగ్ బిల్డర్లోని లిటరల్స్ యూజ్ చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోకూడదు. స్ట్రింగ్ బఫర్లో స్ట్రింగ్ బిల్డర్లో న్యూ కీవర్డ్ని యూజ్ చేసుకొని మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, స్ట్రింగ్ బఫర్ జావా by using new keyword only we can able to create objects. Okay, Krishna, understand? Hello? Yeah, brother. By using literals we cannot create objects in string buffer and string builder. So here we created an object Java, then sb dot concat of Surya. sb dot insert sb dot sb dot and Java language. Here we didn't reassign this variable to any variable. Now the output is Java application. So out yes run as Java application. సో చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే హియర్ మనం ఇంకొక ఈ వేరియబుల్కి ఈ వేరియబుల్ అనేది అసైన్ చేయలేదు, కానీ అవుట్పుట్ అనేది జావా లాంగ్వేజ్ అని ప్రింట్ అయింది. ఎందుకు? హలో, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవరు చెప్పారమ్మా? ఏదో చెప్పారు. అపెండ్ కీవర్డ్ వాడాము సార్. సో అపెండ్ కీవర్డ్ కాదు, అపెండ్ అనేది మెథడ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్ట్రింగ్లో అది ఇమ్యూటబుల్ టైప్ కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా మాడిఫై చేయలేం. మనం రీఅసైన్ చేసుకొని వేరే ఎలిమెంట్ని మాడిఫై చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ ఏంటంటే S1 ఈక్వల్ టు జావా, S2 ఈక్వల్ టు యాంగులర్, S3 ఈక్వల్ టు
సో ఈ లాంగ్వేజ్ ని యాడ్ చేసాం అనుకోండి, సో ఇక్కడ S3 ఈక్వల్ టు SB డాట్ స్ట్రింగ్ అనేది ఇందులో అపెండ్ ఉండదు. ఇక్కడ అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. హియర్ S1 ఈక్వల్ టు జావా, S2 ఈక్వల్ టు యాంగ్లర్, S3 ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఈ రెండు యాడ్ చేసి ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి, అదేమవుద్ది S3లో స్టోర్ అవుద్ది. సో S3 జావా యాంగ్లర్ అనేది S3లో స్టోర్ అయిపోద్ది. కానీ S3లో ఈ రెండు యాడ్ చేసింది S3 వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుద్ది. కానీ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ బఫర్లో ఏమవుద్దంటే ఈ S1 వేరియబుల్లే మాడిఫై అవుద్ది. ఈ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్లో జావా యాంగ్లర్ అని ప్రింట్ అవుద్ది. ఇక్కడే మాడిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంటది. ఓకేనా? హలో, అర్థమైందమ్మా? ఇంకోసారి చెప్పాలా? మళ్ళీ చెప్పండి సార్. ఏం లేదండి, ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ బఫర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, మనం దీన్ని ఏం చేస్తాం, స్ట్రింగ్ని మాడిఫై చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, సో స్ట్రింగ్ని మాడిఫై చేయాలంటే స్ట్రింగ్ని మాడిఫై చేయలేం. ఎందుకు? ఇట్స్ ఏ ఇమ్యూటబుల్ టైప్. మాడిఫై చేయలేం, కానీ దాన్ని వేరే వేరియబుల్కి రీఅసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? వేరే వేరియబుల్కి రీఅసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, S3 డాట్ కన్కాట్ ఆఫ్ జావా లాంగ్వేజ్. సో ఇప్పుడు S3 అంటే జావా కదా, సో S3 వేరియబుల్లో ఈ జావా అనేది పాయింటింగ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఈ జావాకి ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నా. హియర్ వీఆర్ యాడింగ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ స్ట్రింగ్ ఇంటూ దిస్ జావా. ఓకే, అలాగే యాడ్ చేసేటప్పుడు మనకి స్ట్రింగ్ కాబట్టి అది చేంజ్ అవ్వదు. స్ట్రింగ్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా అది చేంజ్ అవ్వదు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా S10 ఆర్ S3 ఈక్వల్ టు S3 డాట్ కన్కాట్ అని చెప్పి ఇంకొక వేరియబుల్కి రీఅసైన్ చేస్తాం. ఓకేనా? రీఅసైన్ చేసినప్పుడు అది ఏమవుద్ది, డైరెక్ట్గా ఈ ఇంకొక వేరియబుల్లో జావా యాంగులర్ అని చెప్పి తీసుకొని ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈ S3 వేరియబుల్కి పాయింట్ అవుద్ది. ఓకేనా? రిఫరెన్స్ అవుద్ది. ఈ జావా యాంగులర్ అనేది S3 అనే వేరియబుల్కి రెఫరెన్స్ అవుద్ది. కానీ డైరెక్ట్గా మనం రీఅసైన్ చేయకుండా ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ అనేది చేంజ్ చేసుకోలేం. ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ అనేది ఇమ్యూటబుల్ టైప్. దాన్ని డైరెక్ట్గా మనం వీ కాంట్ ఏబుల్ టు చేంజ్ దట్ ఎలిమెంట్స్. అందుకే మనం రీఅసైన్ చేసుకొని ఆ రీఅసైన్ చేసుకున్న వేరియబుల్స్ని రీఅసైన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఒక న్యూ ఆబ్జెక్ట్ అయినట్టు కదా, ఆ ఆబ్జెక్ట్ని S3కి పాయింట్అవుట్ చేస్తాం. ఓకేనా? అర్థమైందమ్మా లావణ్య? అర్థమైంది. అమ్మ మధుశాలిని మీకు? అర్థమైంది సార్. సో అది. నెక్స్ట్ కృష్ణ నీకు? bro. Yeah. Here this is a string na, so directly we can't able to change the elements. So that's why we can reassign this string into another variable. So then it performs this concat operation. Now it performs Java and language. The addition of Java and language is Java and language.
So this object will again point to the S3 variable. Why? Because we are assign that we assign this operation to S3 variable. Okay, మనం ఏంటంటే సో అది ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. స్ట్రింగ్ బఫర్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ కి directly we can able to change the elements. Directly we can able to change the strings. Why? Because this is a mutable type. Mutable type. No need to reassign the elements into any variables. This is a mutable type. Mutable type. That's why we no need to reassign that. We no need to reassign this statement into any other variable. Directly we can able to change the elements. Now the output is Java language. Okay, next ఏంటంటే స్ట్రింగ్ బఫర్ ఇస్ ఏ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ మీకు తెలియకపోయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన పాయింట్స్ కొన్ని టెర్మినాలజీస్ యూజ్ చేస్తా, అవి మీకు తెలియకపోవచ్చు. నేను అది మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ వీక్ కవర్ చేస్తాను. ఓకేనా, మల్టీ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు థ్రెడ్ సేఫ్ అంటే ఏంటి, సింక్రనైజేషన్ అంటే ఏంటి, అన్ని ప్రతి కీవర్డ్ కూడా కవర్ అవుద్ది. ఇప్పుడు జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ ఆర్ both are classes. Okay, both are classes and both are mutable sequence of characters only. Both are mutable type of characters. Both are mutable type only. Mutable type అంటే ఏంటమ్మా తనుజ? So where we can change the elements, sir. So correct, mutable type means where we can change the elements. సో ఏంటంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ బఫర్ కి స్ట్రింగ్ బిల్డర్ కి మేజర్ డిఫరెంట్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ బఫర్ ఈజ్ ఎన్ సింక్రనైజ్డ్. స్ట్రింగ్ బఫర్ ఈజ్ ఎన్ సింక్రనైజ్డ్. Buffer string builder. సో స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. సో ఇందులో డిఫరెన్స్ చూడండి. స్ట్రింగ్ బఫర్ ఈజ్ ఎన్ సింక్రోనైజ్డ్, బిల్డర్ ఈజ్ ఎన్ నాన్ సింక్రోనైజ్డ్. నాట్ సింక్రోనైజ్డ్. సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ సింక్రోనైజ్డ్ మీన్స్ థ్రెడ్ సేఫ్. ఓకేనా, సింక్రోనైజ్డ్ మీన్స్ సింక్రోనైజ్డ్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు జస్ట్ సో బేసిక్ ఐడియా మీకు ఇస్తాను, అది చూడండి. సింక్రోనైజ్డ్ మీన్స్ థ్రెడ్ సేఫ్. థ్రెడ్ సేఫ్. నాట్ సింక్రోనైజ్డ్ మీన్స్ నాట్ ఏ థ్రెడ్ సేఫ్. మెయిన్గా ఏంటంటే స్ట్రింగ్ బఫర్ అనేది మల్టీ థ్రెడెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. స్ట్రింగ్ బిల్డర్ దాన్ని సింగిల్ థ్రెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. సో స్ట్రింగ్ బఫర్ ఈజ్ ఎన్ మల్టీ థ్రెడెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ ఈజ్ ఎన్ సింగిల్ థ్రెడెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. వాట్ ఈజ్ ఎన్ మల్టీ థ్రెడెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్?
మల్టీ థ్రెడెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇట్స్ మీన్స్ ఇట్ వర్క్స్ అంటే ఎట్ ఏ టైం మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసి దాన్ని మల్టీ థ్రెడెడ్ ఆపరేషన్ అంటారు. అర్థమైందా? ఎట్ ఏ టైం మల్టిపుల్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేదాన్ని మల్టీ థ్రెడెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. ఎట్ ఏ టైం సింగిల్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేదాన్ని సింగిల్ థ్రెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. సో స్ట్రింగ్ సో అర్థమైంది కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్రెడ్ సేఫ్టీ అంటే ఏంటంటే మామూలుగా స్ట్రింగ్ బఫర్ అంటే ఏంటి, మనం వీ కెన్ ఏబుల్ టు మ్యానిపులేట్ ద స్ట్రింగ్ వాల్యూ. అంటే ఒక వాల్యూని మ్యానిపులేట్ చేసుకోవచ్చు, అంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే వాల్యూస్ని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, అంటే మ్యానిపులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో స్ట్రింగ్ బఫర్ అంటే ఇట్స్ ఏ మ్యూటబుల్ టైప్ మీన్స్ we can able to change that elements. And the third point is string buffer is a synchronized అంటే it's a thread safe ఎందుకు thread safe, why it is thread safe means so if you want to perform multiple operations అంటే మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసినా కూడా మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ ఏ మిస్టేక్ లేకుండా పర్ఫామ్ చేసినా కూడా కరెక్ట్గా వర్క్ అయ్యేదాన్ని థ్రెడ్ సేఫ్ అంటారు. ఓకేనా? అర్థమైందమ్మా మధుశాలిని? హలో, ఏమర్థమైందమ్మా? మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ రన్నింగ్ ఎట్ ఏ టైం. సో ఏం లేదమ్మా, నేను ఇప్పుడు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మినిమం 5 to 6 క్వశ్చన్స్ అనేది వస్తాయి. సో స్ట్రింగ్ బఫర్ మీద మీరు ఫ్రెషర్గా వెళ్ళినా ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా వెళ్ళినా సరే మినిమం 5-6 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, 5-6 కాదు కానీ 2-3 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అయినా అడుగుతారు. ఒకసారి ఈ కాన్సెప్ట్ని టచ్ చేస్తే ఇందులో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి. సరేనా? కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ మీద ఉండండి. అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అది తెలుసు, కానీ కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ మీద వినండి. ఎన్నిసార్లు అయినా చెప్తాను నేను. ఫస్ట్ ఏం లేదు, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, స్ట్రింగ్ ఈజ్ అన్ ఇమ్యూటబుల్ టైప్, బట్ బోత్ స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్స్ ఆర్ మ్యూటబుల్ టైప్. సో ఇమ్యూటబుల్ టైప్ మీన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ అన్ ఇమ్యూటబుల్ టైప్? we can't able to change that elements, అంటే ఎలిమెంట్స్ని చేంజ్ చేయలేం. కానీ మ్యూటబుల్ టైప్ మీన్స్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ దట్ ఎలిమెంట్స్, అంటే ఎలిమెంట్స్ని చేంజ్ చేయవచ్చు మనం. ఇంకొకటి ఏంటంటే స్ట్రింగ్ బఫర్ అనేది సింక్రనైజ్డ్ అంటే ఇట్స్ ఏ థ్రెడ్ సేఫ్ అంటే ఏం లేదు. సో ఇక్కడ డెఫినేషన్ రాసింది చూడండి. It's mainly used for multi-threaded environment. It is mainly used for multi-threaded environment. It is mainly used for single-threaded environment. It is mainly used for single-threaded environment. Next, so third point, what is thread safe? Thread safe ante it works correctly even multiple threads are executing in simultaneously. It works correctly when multiple threads are executing in simultaneously. అంటే మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయినా సరే కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. అంటే మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ అనేది ఎట్ ఏ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయినా సరే కరెక్ట్గా వర్క్ చేసేదే థ్రెడ్ సేఫ్. ఓకేనా?
ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా? ఎవరు మాట్లాడు, కొంచెం గట్టి మాట్లాడండి అమ్మా. ఏటి అర్థమవుతుంది సార్. ఎవరు ఆడిందో నాకు. తనుజ మీరేనా? లేదు సార్, నేను ఇప్పుడే గట్టిగా వచ్చాను సార్. సో ముందు ఎవరు మాట్లాడింది? సో కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి, మెల్లిమెల్లిగా మనసులో చెప్పకుండా. సో అది స్ట్రింగ్ బఫర్ అంటే. స్ట్రింగ్ బిల్డర్ అనేది నాట్ సింక్రనైజ్డ్. ఇది అనేది స్ట్రింగ్ బఫర్ కూడా స్ట్రింగ్ బిల్డర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. సో స్ట్రింగ్ బఫర్ కూడా ఇది థ్రెడ్ సేఫ్, ఇది నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్. నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్. సో ఇంకేంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్. సో పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ బఫర్ అనేది స్లోగా ఉంటుంది. పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ స్ట్రింగ్ బఫర్ అనేది స్లోగా ఉంటుంది. పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ స్లో. సో స్ట్రింగ్ బఫర్తో కంపేర్ చేస్తే స్ట్రింగ్ అనేది ఇంకా స్లోగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో స్ట్రింగ్ బఫర్ అనేది స్లోగా ఉంటుంది. ఎందుకు స్లోగా ఉంటుందంటే బికాజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ థ్రెడ్ సేఫ్ నేచర్. ఎట్ ఏ టైం మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ని సైమల్టేనియస్గా రన్ చేస్తుంది కాబట్టి దీని పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ స్ట్రింగ్ బఫర్ అనేది కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది. ఇంకేంటి, ఈ స్ట్రింగ్ బఫర్లో సింక్రనైజేషన్ మెకానిజం అనేది జరుగుతుంటుంది కాబట్టి ఇది కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గా కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది. ఓకే? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ బిల్డర్ అనేది ఇట్స్ నాట్ సింక్రనైజ్డ్ అని ఆల్రెడీ చెప్పా కదా. సో ఎట్ ఏ టైం అనేది దీని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఎందుకు ఫాస్ట్గా ఉంటుందంటే దీనిలో సింక్రనైజ్డ్ మెకానిజమ్స్ అవేం పర్ఫామ్ అవ్వదు కాబట్టి పర్ఫార్మెన్స్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్లో స్ట్రింగ్ బఫర్తో కంపేర్ చేస్తే స్ట్రింగ్ బిల్డర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ very faster. String builder performance is very faster. Okay? సో అది. సో ఎప్పుడైతే మీరు థ్రెడ్ సేఫ్ కి ప్రయారిటీ ఇస్తారో when your application is mainly focused on thread safe, then we will use synchronized. When our application is mainly focused on speed, performance wise, then string builder is working fine. ఓకేనా? అంటే పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ గా స్ట్రింగ్ బిల్డర్ అనేది మోర్ ఫాస్టర్ దాన్ స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్. ఇంకా థ్రెడ్ సేఫ్ మనకనేది మన అప్లికేషన్లో థ్రెడ్ సేఫ్ అనేది ప్రయారిటీ ఇస్తే మనం స్ట్రింగ్ బఫర్ యూజ్ చేయడం మంచిది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే స్ట్రింగ్ బఫర్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్కి ఇంకొకటి ఏంటంటే సేమ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ బోత్ స్ట్రింగ్ బఫర్స్ అండ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ మెథడ్స్, బోత్ హ్యావ్ సేమ్ మెథడ్స్. సో స్ట్రింగ్లో నేను చెప్పా కదా, ఈ మెథడ్స్ చెప్పా. ఏంటి? స్ట్రింగ్ లెంత్, లోవర్ కేస్, అప్పర్ కేస్. ఐ కవర్ దీస్ మెథడ్స్ ఇన్ strings. Today we additionally discuss some more methods. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే స్ట్రింగ్ బఫర్లో స్ట్రింగ్ బిల్డర్లో ఉన్న మెథడ్స్ని చూద్దాం. స్ట్రింగ్ బఫర్లో స్ట్రింగ్ బిల్డర్లో ఒక ఎడిషనల్గా 3-4 మెథడ్స్ అనేవి ఎక్కువ యాడ్ అవుద్ది. అంటే ఎడిషనల్లీ వీ హ్యావ్ అనదర్ 3-4 మెథడ్స్ ఇన్ బోత్ స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. స్ట్రింగ్లో మాత్రం హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. స్ట్రింగ్లో కానీ స్ట్రింగ్ బఫర్లో కానీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. మనం యూసేజ్ మనకి ఎప్పుడు ఏది యూజ్ చేసేయాలో తెలుసుకుంటే అది సరిపోతుంది.
సో చూడండి ఫస్ట్ది ఏంటంటే ఎస్బి డాట్ అపెండ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎస్బి డాట్ ఇన్సర్ట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు జావా లాంగ్వేజ్, ఎస్బి అంటే జావా లాంగ్వేజ్, ఎస్బి అంటే ఎక్కడుంది జావా లాంగ్వేజ్. ఈ జావా లాంగ్వేజ్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 వర్డ్స్ ఐ నీడ్ ఎ స్పేస్. అంటే ఈ 2 వర్డ్స్ మధ్యన నాకు స్పేస్ కావాలంటే స్పేస్ ఎక్కడ కావాలి? వెన్ వి నీడ్ స్పేస్ ఆఫ్టర్ 4 ఇండెక్స్ పొజిషన్స్, ఆఫ్టర్ 0 1 2 3 I need the special character space. ఇప్పుడు చూడండి రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎస్బి రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. సో చూడండి స్పేస్ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఏదైనా వర్డ్ కానీ ఏదైనా స్పేస్ కానీ క్యారెక్టర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కానీ యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇన్సర్ట్ యూజ్ చేస్తాం. నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను 4 లెటర్స్ తర్వాత ఫోర్త్ లెటర్లో ఐ నీడ్ స్పేస్. సో ఇన్ 4th ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఐ నీడ్ స్పేస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ నీడ్ కామా, దెన్ ఇట్ రైట్ కామా. సో చూడండి స్పేస్ బదులు కామా పెడితే కామా వచ్చింది. ఓకేనా? ఇన్సర్ట్ అంటే అది. నెక్స్ట్ రీప్లేస్. కృష్ణ, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రీప్లేస్? yesterday only I discussed about replace method in strings. Bro, what is the use of replace method in strings? we can replace the character. Correct. Yes, replace methods. Yesterday index of C. Here yesterday in string methods we have used like this, but in string builder and string buffer where we need to replace that word. For example, I need to replace the word from this 5th position. Instead of Java language I need Java code. 5 from 5 position onwards, 5 to 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 to 30. Instead of language I need coding, Java coding. SB run a Java application. సో చూడండి జావా కోడింగ్ ఏ అనేది ప్రింట్ చేయాలి 14 రన్ జావా అప్లికేషన్. సో చూడండి జావా కోడింగ్ అంటే ఎక్కడ నుండి మనం నేనేంటంటే ఈ స్ట్రింగ్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఈ స్ట్రింగ్ని ఈ జావా తర్వాత 5th ఇండెక్స్ పొజిషన్ నుండి 14th ఇండెక్స్ పొజిషన్ వరకు మాడిఫై అయిన తర్వాత ఈ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్ అయిన ఈ స్ట్రింగ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. అది ఎక్కడ నుండి 5th పొజిషన్ నుండి యాడ్ అవుతుంది. 5th పొజిషన్ ఇదిగోండి 0 1 2 3 4 సారీ 1 2 3 4 5. 5th పొజిషన్ అనేది ఈ కామా అనేది 5th పొజిషన్ అనేది 5th ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఈ కామా ఆక్యుపై చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ 5th పొజిషన్ నుండి కోడింగ్ అనేది యాడ్ అవుద్ది. కోడింగ్ స్ట్రింగ్ అనేది ఆఫ్టర్ 5th పొజిషన్ యాడ్ అవుద్ది అంతే. నెక్స్ట్ రీప్లేస్ తర్వాత డిలేట్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు డిలేట్ దిస్ కామా. The comma index position is 5. SB dot delete.
5. Okay, 5 comma 5 comma I want to delete Jack's space. Comma 6. So yes, we sure. 4 comma సో చూడండి ఆ కామాని డిలీట్ చేస్తా. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏ పొజిషన్ నుండి ఏ పొజిషన్ వరకు, ఏ ఇండెక్స్ పొజిషన్ నుండి ఏ ఇండెక్స్ పొజిషన్ వరకు డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్, ఎండింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇస్తాం. స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏంటి 4, ఎండింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ 5. సో ఇట్ విల్ డిలీట్ దట్ కామా. నెక్స్ట్ రివర్స్ ఎస్బి డాట్ రివర్స్ out SB. Bring a bit. So reverse, what use of reverse method is, it will print the string in reverse. చూడండి రివర్స్ లో ప్రింట్ చేసింది. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మెథడ్స్ ఏంటంటే సమ్ ఎడిషనల్ మెథడ్స్. స్ట్రింగ్ లో ఆల్రెడీ ఐ కవర్డ్ 20 మెథడ్స్. అవి కాకుండా ఇవి కొన్ని ఎడిషనల్ మెథడ్స్. ఓకేనా, స్ట్రింగ్ బఫర్ లో, స్ట్రింగ్ బిల్డర్ లో ఉన్న ఎడిషనల్ మెథడ్స్. ఓకేనా, స్ట్రింగ్ బఫర్ లో అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ లో సేమ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో మీరు ఏంటంటే స్ట్రింగ్ బఫర్ తీసి బిల్డర్ అని పెట్టేసి అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఈ మెథడ్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకొక మెథడ్ ఏంటి, జావా కంట్రోల్ కాపీ కంట్రోల్ వి. Krishna, what is the use of dot equals method? Yesterday I told to you. What is the use of dot equal method? Yesterday I already discussed equal methods. What is the use of that? What is the use of dot equal method? Don't know, bro. So dot equal to method, use of dot equal to method If we is compare two objects. it compare to contents of two objects. సో ఇదేంటంటే టూ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క దీని కంటెంట్స్ అంటే జావా అనేది బోత్ ఆర్ సేమ్ గా ఉంది కాబట్టి స్ట్రింగ్స్ లో నేను ఒకసారి స్ట్రింగ్ మెథడ్స్. సో ఇది స్ట్రింగ్ కదా, str1 dot equals of
str రన్ జావా అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ చూడు, అంటే ట్రూ అని ప్రింట్ చేసింది, ఇక్కడ ట్రూ అని ప్రింట్ చేసింది. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ బఫర్స్ లో బోత్ జావా అండ్ జావా బోత్ ఆర్ సేమ్ నా. రన్ జావా అప్లికేషన్, ఇక్కడ ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేసింది. వై ఇన్ స్ట్రింగ్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ఇన్ స్ట్రింగ్ బఫర్స్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. Because here the objects are not equal. ఇక్కడ నాట్ ఈక్వలే కదా, SB1 అని ఉంది, ఇక్కడ STR1 STR2 అని ఉంది. సో why? Because in strings it checks the content, so both grads same, so it's written equals string buffer, string buffer లో false, string buffer లో false, so equals చెప్పండి. సో ఇక్కడ ట్రూ అని ప్రింట్ చేసింది, ఇక్కడ ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేసింది. వై ఇన్ స్ట్రింగ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ఇన్ స్ట్రింగ్ బఫర్స్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. వై? బికాస్ ఇన్ స్ట్రింగ్ ఇట్ చెక్స్ ద కంటెంట్, both grads and grads, it checks the words, both are same, so it print true. But in string buffers, string buffer లో ఏమవుతుందంటే it comparing memory address of this SB and SB1, not their contents. అంటే కంటెంట్స్ ని చెక్ చేయదు, మెమొరీ అడ్రస్ ని చెక్ చేస్తుంది, రెండు యూనిట్ల యొక్క మెమొరీ అడ్రస్ ని చెక్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫాల్స్ అని ప్రింట్ అవుద్ది. సో ఫాల్స్ అని ప్రింట్ అయింది. సో ఎందుకు ఇక్కడ ట్రూ అని ప్రింట్ అయింది, ఎందుకు అక్కడ ఫాల్స్ అని ప్రింట్ అయింది మనుషుల్ని? స్ట్రింగ్ లో అయితే కంటెంట్ తీసుకుంటుంది సార్, స్ట్రింగ్ బఫర్ లో అయితే మెమరీ అడ్రస్ చేస్తుంది సార్. సో కరెక్ట్. ఇన్ స్ట్రింగ్స్ ఇట్ చెక్స్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ టూ వేరియబుల్స్, బట్ ఇన్ స్ట్రింగ్ బఫర్స్ ఇట్ చెక్స్ ద మెమరీ అడ్రస్ ఆఫ్ బోత్ SB and SB1. దట్స్ వై ఇట్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. ఓకే, సో అది ఎడిషనల్గా స్ట్రింగ్ బఫర్కి స్ట్రింగ్ బిల్డర్కి మెథడ్స్ సేమే ఉంటాయమ్మా, కానీ స్ట్రింగ్కి స్ట్రింగ్ బఫర్కి స్ట్రింగ్ బిల్డర్కి రెండింటి మధ్యన ఆల్మోస్ట్ సేమే ఉంటాయి. కొన్ని డిఫరెంట్గా ఉన్న మెథడ్స్ ఏంటంటే ఇవి ఇంకొంచెం ఉంటాయి, ఇంకో 5-6 మెథడ్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అంతే. అర్థమైంది కదా? హలో.